Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Hare Krishna. Krishna Premamai Radha Radha Premamayo Hari Krishna Premamai Radha Radha Premamayo Hari Jivane Nandane Nitam Krishna Gati Mama Jivane Nandane Nitam Krishna Gati Mama Krishna Krishna Gati Mama Divane Radha Krishna Gati Mama Sadravidam Radha Sadravidam Hari Krishna Sadravidam Radha Sadravidam Hari Jivane Nityam Radha Krishna Gati Mama Jivane Krishna Gati Mama Krishna Radhamai Radha Radha Radhamayo Hari Krishna Radhamai Radha Radha Radhamayo Hari Jivane Nandane Nityam Radha Krishna Gati Mama Jivane Nandane Nityam Radha Krishna Gati Mama Krishna Radhamai Radha Radha Radhamayo Hari Krishna Radhamai Radha Radha Radhamayo Hari Jivane Nandane Nityam Radha Krishna Gati Mama Jivane Nandane Nityam Radha Krishna Gati Mama Krishna Nihistita Radha Radha Nihistito Hari Krishna Nihistita Radha Radha Nihistito Hari Jivane Nandane Nityam Radha Krishna Gati Mama Jivane Nandane Nityam Radha Krishna Gati Mama Krishna Chitastita Radha Radha Chitastito Hari Krishna Chitastita Radha Radha Chitastito Hari Jivane Nandane Nityam Radha Krishna Gati Mama Jivane Nandane Nityam Radha Krishna Gati Mama Nilam Varadhara Radha Pitam Varadharo Hari Nilam Varadhara
राधा पीताम्बरधरो हरि जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्णगति मम जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्णगति मम वृन्दावनेश्वरी राधा कृष्ण वृन्दावनेश्वर वृन्दावनेश्वरी राधा कृष्ण वृन्दावनेश्वर जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्णगति मम जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्णगति मम कृष्ण धर्ममयी राधा राधा प्रेममयो हरि कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्णगति मम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे
हरे कृष्ण।
Hare Krishna, Hare Krishna. गोपीनाथ हमारी भजन का
मम निवेदना शृणु गोपीनाथ मम निवेदना शृणु गोपीनाथ मम निवेदना शृणु आपका नीचे लिखे थे गोपीनाथ मम निवेदना शृणु विषयी दुर्जना सदा कामरता विषयी दुर्जना सदा कामरता किछु नहीं मोरा गुना गोपीनाथ हमारा भरोसा तुम्ही तुम्हारा चरणे लोईनु शरणा तुम्हारा किंकर गोपीनाथ के मने सदिबे मरे ना जानी बकती कर्मा जड़माती गोरेची संसारा गोरे गोपीनाथ सकली तुम्हारा माया नाही मामा बाला ज्ञान जोडी माला
লীলা কইলে সুবিস্তারা গোপীনাথ আমি কি দোষে দোষী গোপীনাথ আমি কি দোষে দোষী असुर सकला पाहिल चराना असुर सकला पाहिल चराना विनोदाता किलो बसी विनोद जातिरो खुशी गोपीनाथ मम निवेदन सुनो गोपीनाथ मम निवेदन सुनो विषयी तुझना सदा कमलात विषय दुर्जना सदा कमलाचा किंचु नाही मोरा गुणा किछु नाही मोरा गुणा किंचु नाही मोरा गुणा किछु नाही मोरा गुणा किंचु नाही मोरा गुणा किछु नाही मोरा गुणा ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಭಜನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಭಜನ್. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವೀಗ ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಭೌತಿಕ ಲೋಕ ಅನ್ನೋದು ಜೈಲು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದವರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕ ಜೈಲಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಮನೆ. ನಾವು ಈ ಭೌತಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಜೈಲು. ಹಾಗಾಗಿ ಜೈಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿವೇದನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಭಜನೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿವೇದನ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ನಿವೇದನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರೋ ಮುಂಚೆ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತಪ್ಪುಗಳಾಗ್ತವೆ, ತುಂಬಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಈ ಭಜನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅವರು ನಿವೇದನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು. ಆದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಯಾಕೆ ನಿವೇದನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಏಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ನಿವೇದನ ಮೂಡಲಿರ್ಬೇಕು. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲಂತೂ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಸ್ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಗೋಪಿನಾಥ್ ಮಮ ನಿವೇದನ ಶುನು ವಿಷಯ ದುರ್ಜನ ಸದಾ ಕಾಮರಾತ ಕಿಚು ನಾಯಿ ಮೋರ ಗುಣ. ಓ ಗೋಪಿನಾಥ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸು. ನಾನು ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ದುರ್ಜನನು, ಸದಾ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಆಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾದವನು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು? ಭಕ್ತಿವಿನೋದ್ ಮಹಾರಾಜ್. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈಸ್ ಎ ಸೆವೆಂತ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ. 6 ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಎಸ್, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹೆಸರು? ಆ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹೆಸರು? ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹೆಸರು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ. ಎಸ್, ಈ 6 ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಂತ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಅವರು ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ 1800 ಇವರು ಬಂದದ್ದು 1500. ಮತ್ತೆ ನಡುವಲ್ಲಿ ನರೋತ್ತಮ ದಾಸರು ಆದ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಕವಿರಾಜ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ 1600, ಮತ್ತೆ ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ 1700. 100 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಗೆಯ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಮಾಯಾಪುರ ಎಂತಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಭಕ್ತಿವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಮಹಾರಾಜ್. ಭಕ್ತಿವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನು ರೀಇನ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಭುದೇವರು ಒಂದು ಸೆವೆಂತ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಅವರು 7ನೇ ಗೋಸ್ವಾಮಿ. ಆದ್ರೆ ಸೆವೆಂತ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಕಿಚ್ಚುನ ಈ ಮೋರ ಗುಣ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣವೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನಾವು ಎದ್ದು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಜಿಮ್ಮಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಎದ್ದು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಎಸ್ ನಾನು ಹೇಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ, ಅವರು ಮೆಟೀರಿಯಲಿ ಬಾಡಿ ಒಳ್ಳೇದಿರ್ಬೋದು, ನೋಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ಇನ್ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಎಂತದೇ ಒಂದು ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ ಎಣಿಸುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಸರಿ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಇದು ಕಲಿಯುಗದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಹಾಗೆ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ನಾನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್. ಈ ಭೌತಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಸರಿ? ಕೃಷ್ಣ ಸರಿ. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ರೈಟ್, ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಸರಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಸರಿ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕ ಮತ್ತೆ ಭೌತಿಕ ಲೋಕ. ಆದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವುದು. ನಾನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಈ ಭೌತಿಕ ಲೋಕದ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೂಡ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೂಡ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭೌತಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ರಾಧಾರಾಣಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ರಾಧಾರಾಣಿದು ಮೂಡಿ ಹೇಳುವ, ರಾಧಾರಾಣಿ ಕೃಷ್ಣ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಂತ ರಾಧಾರಾಣಿಗೆ ಎಸ್ ನಾನು ಮರಿಬೇಕಂತ ಕೃಷ್ಣ, ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದು. ಇದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. ನೋಡಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡಿ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತೆ ಭೌತಿಕ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, I am here in America, but still my heart is in Vrindavan. ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರ 1965 ಪ್ರಭುಪಾದ. ಅದು ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಹೃದಯ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲೇ ಉಂಟು. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೂಡ ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ. ಇಂಟೆನ್ಸ್. ಎಂತ ಜೋರಿದು ಗುಡುಗು, ಜೋರಿದು ಮಳೆ, ನೀವು ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಂತ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಟೋಟಲಿ ಅರ್ಥವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನ ಪಾದದಲ್ಲಿ. ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವೆಂತ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರೆಂತಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮೂಡ್ ಎಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳು. ಭಕ್ತಿವಿನೋದ ಠಾಕೂರ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಭಕ್ತಿವಿನೋದ ಠಾಕೂರ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಗುರು ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ, ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಅವರ ಗುರು ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್, ಅವರ ಹತ್ರ ಗೌರಿ ಕಿಶೋರದಾಸ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಹಾರಾಜ್, ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ ಠಾಕೂರ್, ಅವರ ಹತ್ರ ಜಗನ್ನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ. ಇದು ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ 5 ಆಚಾರ್ಯರು. ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ ಠಾಕೂರ್ ಇದೇ ಆಚಾರ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಯಾಕೆ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ ಠಾಕೂರ್ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನಮ್ರತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನಮ್ರತೆ ಅವರು ಅಭಿಷೇಕ ಆಚಾರ್ಯ ನಮ್ರತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಮಾತಾಡಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ ಠಾಕೂರ್ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಇಲ್ಲ.
ಎಸ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಹಾ, ದಾಸೋಹ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆಯವರು ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾಕೆ ಭಕ್ತಿನಾಥ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ? ಬೇರೆ ಯಾವುದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾರಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಅಸುರರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅಸುರರಿಗಿಂತ ಕೀಳು ನೋಡಿ, ಅಸುರರಿಗಿಂತ ನಾನು ಕೀಳು. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಮೇಲು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೀಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಗೋಪಿನಾಥ್ ಮಮ ನಿವೇದನ ಶೃಣು ವಿಷಯಿ ದುರ್ಜನ ಸದಾ ಕಾಮರಾದ ಕಿಚುನೈ ಮೊರ ಗುಣ. ಓ ಗೋಪಿನಾಥ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಲಿಸು. ನಾನು ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋ ದುರ್ಜನನು. ಅವರಿಗೆ ಭೌತಿಕವಾದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಂಪೆಗೆ ಹೊಡೆದಾಗೆ ಉಂಟು, ಪಾಟ್ 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 ಅಂತ. ಭಕ್ತಿನಾಥ ಠಾಕೂರ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಾನು ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ, ಅವ್ರು ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಜ್ಜನ ಹೇಳುವಂತ, ನಾನು ದುರ್ಜನ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ. ನಾವು ನಮಗೆ ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟು, ನಾನು ಸಜ್ಜನ. ಯಾರು ಹೇಳಿ ನಾನು ಸಜ್ಜನ? ಹಾಗೆ ಇವರು ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟು, ನಾನು ದುರ್ಜನ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಂತ ಅದು ಭಕ್ತಿನಾಥ ಠಾಕೂರ್ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಎಸ್, ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವುದಂದ್ರೆ, ನಾವು ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಡಬಾರ್ದು, ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಮೆಸೇಜ್ ಯಾವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವೇದವ್ಯಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಯೇಣ ಅಲ್ಪಾಯುಷ್ಯ ಕಲವಸ್ಮಿಗೆ ಜನ ಮಂದ ಸುಮಂದ ಮದಯೋ ಮಂದ ಭಾಗ್ಯ ಉಪದ್ರತ. ಆಯುಷ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಯೇಣ ಅಲ್ಪಾಯುಷ್ಯ. ಕಂಪೇರ್ ಟು ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ 1,00,000 ವರ್ಷ, ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ 1,00,000 ವರ್ಷ, ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ 10,000 ವರ್ಷ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ 1,000 ವರ್ಷ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ 100 ವರ್ಷ. ಇದು ಯುಗ ಧರ್ಮ. ಹಾಗಾಗಿ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಾಯೇಣ ಅಲ್ಪಾಯುಷ್ಯ ಸಭ್ಯ ಕಲವಸ್ಮಿನ್ ಯುಗ ಜನ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಜನರ ಆಯುಷ್ಯ ಕಡಿಮೆ. ಕಂಪೇರ್ ನಾವು ಸತ್ಯಯುಗ, ತ್ರೇತಾಯುಗ ಮತ್ತೆ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಆಯುಷ್ಯ ಕಡಿಮೆ, 100 ವರ್ಷ. ಮಂದ ಪ್ರಾಯೇಣ ಅಲ್ಪಾಯುಷ್ಯ ಸಭ್ಯ ಕಲವಸ್ಮಿನ್ ಯುಗ ಜನ. ಮಂದ ಅಂದ್ರೆ ದಡ್ಡರಂತೆ, ಸುಮಂದ ಶತದಡ್ಡರು. ಯಾಕೆ ದಡ್ಡರು ಶತದಡ್ಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಶುಕಮುನಿ ಭಾಗವತಂ ಹೇಳುವಾಗ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ರೋಮಾಕ್ಷಣ ಸೂತನ ಮಗ, ಭಾಗವತಂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು 18,000 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಶೌನಕಾದ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ರಿಸೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಈಗ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಈ 8 ಭಜನ್ ನಮ್ಗೆ ನೆನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ದಡ್ಡರು, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ದಡ್ಡರು, ನಮ್ಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. 18,000 ಶ್ಲೋಕ ಭಾಗವತಂ ಇದು ರಿಸೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಂದ ಸುಮಂದ, ಮಂದ ಭಾಗ್ಯ ಉಪದ್ರಿತ. ಉಪದ್ರಿತ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಕಂಡೀಷನ್.
ಈಗ ಮೀನನ್ನು ನೀವು ನೀರಿನಿಂದ ತೆಗೀರಿ, ಮೀನನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೆಗೀರಿ. ಮೀನು ಎಂತ ಮಾಡ್ತದೆ? ಪಟ್ 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 ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾಪಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕಲಿಯುಗದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಕಂಡೀಷನ್, ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಹೇಗಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಸಡನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮ ಎಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಮರೀತೇವೆ, ಕ್ಲಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮರೀತೇವೆ. ಕ್ಲಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮರೀತೇವೆ. ಇದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಲಿಯುಗ. ಹಾಗೆ ವೇದಾಸರು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಪ್ರಾಯಣ ಸಭ್ಯ ಕಲಮ ಜನ ಮಂದ ಸಂಬಂಧ ಮತಗಳು ಮಂದ ಭಾಗ್ಯ ಬದಕ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದೇವೆ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ ಠಾಕೂರ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ನಾನು ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ದುರ್ಜನ. ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಸಜ್ಜನ. ಸದಾ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಆಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾದವನು, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಎಂತಾಗ್ತದೆ? ಯಾರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಯಾರು ಈಗ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾರು? ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಓದ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಓದ್ತೇವೆ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪೇಪರ್ ತರ್ತಾರೆ. ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದವರು 7:30 ಗಂಟೆ 1:30 ಗಂಟೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಹೀಗೆ ಫುಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಯಾರಿಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂತದ್ದು ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟ? ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ಅವರು ಸಜ್ಜನ ತೋಷಿನಿ ಅಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಇನ್ನು ಅದನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ. ಇಂಥದ್ದು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ವಿಷಯ? ಸೇಮ್ ಅದೇ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್, ಅದೇ ಕೊರೋನಾ, ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು, ಅದೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇದು, ಅದೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಇದು, ಸೇಮ್ ಹಾಕಿದನ್ನೇ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ನ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಗೆ 100 ಅಲ್ಲಿ 100 ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಫುಲ್ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ಸದಾ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಆಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾದವನು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು. ಆದರೆ ಭಕ್ತರು ಯಾವುದು ಹಾಗೆ? ಭಕ್ತರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ, ಸಾರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರಿಗ. ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅಮರ ಭರಸ ತುಮಿ, ಸೇರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. तुम्हारा चरणे लोहिनो शरणा, तुम्हारा किंकरो आमी. ಓ ಗೋಪಿನಾಥ, ನೀನು ಮಾತ್ರವೇ ನನ್ನ ಆಶೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಕಮಲದ ಆಶೆಯನ್ನು ನಾನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯ ಸೇವಕ. ಜೀವೇರ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ, ಯಾವಾಗ ಓಟ್ ಇದ್ದದ್ದು 10 ತಾರೀಕಿಗೆ, ನಾವು ಈಗ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ರೈಟ್, ಮೈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರೈಟ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾವು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೀಗೆ ತೋರಿಸುವುದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಭಾವ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಾವು ಭಗವಂತನ ನಿತ್ಯ ಸೇವಕ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರೈಟ್. ಜೀವೇರ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್. ನಾವು ಇಟರ್ನಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂತೆ ಭಗವಂತ, ನಿತ್ಯ ಸೇವಕ. ಈಗ ನಾವು ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಬಿಟ್ಟ ಕಾರಣ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ರೈಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ರೈಟ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ದು. ನಿಜವಾದ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ ಠಾಕೂರ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಈಗ ನಾವು ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯ ಸೇವಕ. ನಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಟರ್ನಲ್. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ಕೆಲಸದವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲಸದವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕೆಲಸದವಳು,
ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 60,000 ಸೋಫಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 1,00,000 ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಸೋಫಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಬರುವಂತದ್ದು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು, 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, 1 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಅವಳಿಗೆ ನೀವು 3,000 ಕೊಡ್ತೀರಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು 7:15 ಆಗುವ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ, ಅವಳು ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆಗ ನೀವು ಎಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ. ಓಕೆ, ಈಗ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆರಾಮ್ ಸರ್, 7:30 ವಾಪಸ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ನೀವೆಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಡಿಸ್ತೀರಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು, ಇವತ್ತು ತಾರೀಕು 20 ದಿವಸದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. 3,000 ಇದ್ರೆ ನೀವು 2,000 ಕೊಡ್ತೀರಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ನೀನು ನಾಳೆಯಿಂದ ಬರ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವಳ ಕೆಲಸ ಎಂತಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡುವಂತ 3,000 ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. 1 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವಳು ಸೋಫಾದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟಿವಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ಅವಳ ಸೋಫಾದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅವಳ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ನಿತ್ಯ ಸೇವಕರು. ಇದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಈಗ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು 1965 ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಹೋಗುವಾಗ ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಈ ನರಕಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀಯ? ಈಗ ನಾವು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಏನು, ನಾವೊಬ್ಬ ಮಗುವೊಟ್ಟಿಗೆ ಫೋಟೋ, ಹೆಂಡತಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಫೋಟೋ, ತಂದೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ತಾಯಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ ಆಂಜಲೀಸ್, ನಾವು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಹ್ಯಾಬೆ. ಅದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನರಕ. ಎಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲ ಅದು ನರಕ. ಪ್ರಭು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಕೃಷ್ಣ ವೈ ಯು ಬ್ರಾಟ್ ಮೀ ಹಿಯರ್ ಟು ದಿಸ್ ಹೆಲ್? ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಈ ನರಕಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಬ್ರಾಟ್ ಹಿಯರ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ಯಾ, ಎಂತದ್ದು ನಿನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಗೊಂಬೆ ನನ್ನನ್ನು ಕುಡಿಸು. ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದಿದ್ಯಾ, ನಿನ್ನ ಎಂತದ್ದು ಪ್ಲಾನ್ ಇರಬೇಕು, ನನ್ನಿನ ಗೊಂಬೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಭಗವಂತನ ಸೇವಕ. ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ ಠಾಕೂರ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಭಜನಲ್ಲಿ, ಮಾನಸ ದೇಹಗೆ ಹೋ ಜೋ ಕಿಚು ಮೋರ ಅರ್ಪಿತೋ ದುಆಪದೆ ನಂದ ಕಿಶೋರ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ದೇಹ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ತೀರಿ ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪಾದವನಿಗೆ ಮುಡ್ತೇವೆ, ಪಾದವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪಾದವನ್ನು? ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೋದ? ಯಾರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತಾಗ ನಾವು ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪಾದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೇವೆ. ಎಸ್, ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೋದ? ಅಲ್ಲ, ಅಂತಿಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲ, ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ದೇಹವನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಈ ದೇಹ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಟು. ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಲ್ಲ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ. ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು, ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ. ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಅವರು ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸೇವೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಿತ್ಯ ಬದ್ಧರು, ನಾವು ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಭಾರತ ಭೂಮಿತೆ ಜನ್ಮ ಹೈಲಯ್ಯ, ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕರಿ ಫಿರ್ ಕರ ಪರೋಪಕಾರ. ನಾವು ಭಾರತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ, ಮತ್ತೆ ಬಾಕಿಯವರಿಗೆ ನಾವು ಪರೋಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಭಾರತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತೆ. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನನಗೆ ಭಾರತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಜಾಗ ಇದು, ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಉಂಟಂತೆ ರಾಮ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ. ಹೀಗೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅವೇಕನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವೇಕನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ
ಈಗ ನೀವು ಯಾರು ಡಾಬಾದಲ್ಲಿ ತಿಂದಿದ್ದೀರಿ? ಈಗ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಹೋಗುವಾಗ ಡಾಬಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪರೋಟ ಚಪಾತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಡಾಬಾದಲ್ಲಿ? ಎಸ್. ಡಾಬಾದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈವೇಲಿ ಹೋಗುವ ತುಂಬಾ ಲಾರಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಡಾಬಾದಲ್ಲಿ ತಿಂತಾರೆ. ಡಾಬಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಪರೋಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೇಮಸ್ ಅದು. ಅದು ಹೇಗಂದ್ರೆ ಅವ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಅವನ ಆ ಕೆಂಡ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಂಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕುದಿಲ್ಲ ಅವರು, ಅವ ಬೂದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕೆಂಡ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಮನೇಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ನೀರು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ವಾಪಸ್ ನಾವು ಹೊತ್ತಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅವ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅವ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಈ ಬೂದಿ ಹಾಕುವಾಗ ಯಾರೋ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರುವಾಗ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರೋಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಭಾರತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣರಾಮ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾವೀಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಎಸ್ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ. ಈಗ ನಾವು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಭಗವಂತನ ಸೇವಕ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ ಸೇವಕ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ. ಗೋಪಿನಾಥ್ ಕೆ ಮೋನೆ ಶೋಧಿವೆ ಮೋರೆ ना जानी बकाती कर में जड़ा माती भोरेची संसारा घोरे. ಓ ಗೋಪಿನಾಥ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೀಯೇ? ನನಗೆ ಭಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಏನೆಂಬುದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ಮನಸ್ಸು ಸದಾ ಫಲಗಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗ್ನವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಈ ಅಜ್ಞಾನದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕರವಾದ ಲೌಕಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನನ್ನೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದದ್ದು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ಟೆಂಡೆ ಕಂಪ್ನಿ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದೆ KPTಯಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ನನ್ನ ಟೆಂಡೆ ಕಂಪ್ನಿ ಹಿಡಿದವಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತುಳುವಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕು ಏತು ದಿಕ್ಕುಂಡು, ತುಳುವಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕಿ ಏತು ದಿಕ್ಕು ಮೀನ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ, ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಲೈಫನ್ನು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು, ದಿಕ್ಕಿ ಏತು ದಿಕ್ಕು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಭಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಏನೆಂಬುದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವತಃ ಫಲಗಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ, ನಮಗೆ ಬೇಕು ರಿಟರ್ನ್, ಎಸ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಎಂತ ಸಿಗ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತ ಸಿಗ್ತದೆ? ಆದರೆ ಭಕ್ತಿಷ್ಠ ಭಾಗವತನ ಶ್ಲೋಕ, ಸವೇ ಪುಂಸ ಪರೋ ಧರ್ಮ ಯಥೋ ಭಕ್ತಿ ಅಧೋಕ್ಷಜೆ ಭಯೇತುಕಿಯ ಪ್ರತಿಯದ ಏ ಆತ್ಮ ಸುಪ್ರಸೀದತಿ. ನಮ್ದು ಧರ್ಮ ಎಂತಂದ್ರೆ ಪರೋಧರ್ಮ. ಈಗ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಧರ್ಮ ಉಂಟು, ಉಪಧರ್ಮ, ಛಲಧರ್ಮ, ವಿಧರ್ಮ, ಮತ್ತೆ ಈ ಧರ್ಮ ಬಾಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಕೈತವ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಚೀಟಿಂಗ್ ರಿಲಿಜನ್. ಉಪಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ, ದೇಶ ಸೇವೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೇವೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಉಪಧರ್ಮ. ವಿಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಛಲಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ನವರಿಂದ ಮಾಡೋದು ಛಲಧರ್ಮ. ಧರ್ಮ ಬಾಸ್, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮ. ಆದ್ರೆ ಭಾಗವತ ಮಾಡುವಂಥ ಪರೋಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಪರೋಧರ್ಮ. ಸವೈ ಪುಂಸ ಪರೋಧರ್ಮ ಯಥೋ ಭಕ್ತಿ ಅಧೋಕ್ಷಜೆ. ಅಧೋಕ್ಷಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರು. ಅಕ್ಕಜ ಬಿಯಾಂಡ್ ಅವರ್ ಸಿ. ಈ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಈ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು? ಇದು ಭೌತಿಕ ಕಣ್ಣು. ಬೇರೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಮ ಚಕ್ಷುವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತದ ಶ್ಲೋಕ, ಪ್ರೇಮಾಂಜನ ಚುರಿತ ಭಕ್ತಿ ವಿಲೋಚನೇನ ಸಂತ ಸದೈವ ಹೃದಯೇಷು ವಿಲೋಕಯಂತಿ ಯಂ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರಂ ಅಚಿತ್ಯ ಗುಣ ಸ್ವರೂಪ ಗೋವಿಂದಮಾದಿ ಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಮಾಂಜನ ಚುರಿತ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಉಂಟು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನಕದಾಸರು. ಕನಕದಾಸರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಶ್ರೀರಂಗಮಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ? ಶ್ರೀರಂಗಮಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ? ಶ್ರೀರಂಗನಾಥ 4 ಮಂದಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ, 5 ಮಂದಿ. ಈಗ ನಾನು ಕೂಡ
ಶ್ರೀರಂಗಂಗೆ 1999 ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ 10th ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಆಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀರಂಗಂಗೆ. ಆಗ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಾನು 2013 ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೋದೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 15 ಟೈಮ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಕಂಬ, ಅದು ಯಾವ ಕಂಬ, ಯಾವುದ್ರ ಕಂಬ? ಅದು ಕಲ್ಲಿನ ಕಂಬ. ಆದರೆ ಕನಕದಾಸರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಂಗಂಗೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಈ ವೈಕುಂಠ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಎನ್ನುತ್ತಲಿದ್ದೆ. ಅವರಿಗೆ ವೈಕುಂಠ ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ. ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯವ ಕಂಡೆ. ಅವರಿಗೆ ವಜ್ರದ ಪಿಲ್ಲರೆಲ್ಲ ವಜ್ರದ ಕಂಡಿತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಉಂಟು. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಈಗ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇದು ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯದ ಪಿಲ್ಲರ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಧೋಕ್ಷಜನ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೇಮದ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ. ಬಿಯಾಂಡ್ ಅರೋ ಸೀಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಧೋಕ್ಷಜ. ಸಭೆ ಪುಂಸ ಪರ್ವಧರ್ಮ ಯಥೋಭಕ್ತಿ ಅಧೋಕ್ಷಜೆ ಅಹೇತುಕಿ. ಅಹೇತುಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ. ಹೀಗೆಂದ್ರೆ ತಾಯಿದು ಮಗುವಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ತಾಯಿಗೆ. ಹಗಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಮಲ ಮಾಡ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ ಮೂತ್ರ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ತಾಯಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸಿಟ್ಟು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ತಾಯಿಗೆ. ತಾಯಿ ಸಣ್ಣ ಮಗುಗೆ ಹೊಡಿತದ, 2 ದಿನ ಮಗುವಿಗೆ ತಾಯಿ ಹೊಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಗುವನ್ನು, ತುಂಬಾ ಚಂದದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ನನ್ನ ಮಗು, ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇಡ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಮಗು ಚಂದ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಯೇತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಭುದಿರುವಂಥದ್ದು, ಯು ಶುಡ್ ಸರ್ವ್ ಕೃಷ್ಣ ಲೈಕ್ ಮದರ್. ತಾಯಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಯಾಕೆ? ತಾಯಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆಂದ್ರೆ, ನನಗೆ 2005 ನನಗೊಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಜೀಪಿಗೆ ನೋಡುವುದು. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕರೆಯುವಾಗ ತಾಯಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಯುವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 2-3 ದಿವಸ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ ನೋವು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಈ ಪಿಲ್ಲೋವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಚ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂತ ದಾದಾಡ್ ಮಾರೆ ಎಂತ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಮಗನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದ್ದು ಬರುದಲ್ಲ. ಉಳಿದವರು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಉಂಟು, ನಾನು ಬಿಸಿ, ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅವರವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ. ತಾಯಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಜನ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಭುದಲ್ಲಿ ಒಂದದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ. ಅಪ್ರತಿಯದ 24 ಗಂಟೆ ರಾಧಾರಾಣಿ. ಹೇಗಂದ್ರೆ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವಳ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ನೆಸ್ ಮಾತ್ರ. ಅವಳು ಹೇಗೆ ಹೇಳುದಂದ್ರೆ, ಈಗ ರಾಧಾರಾಣಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ರಾಧಾರಾಣಿ ಯಾರಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ನನಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಭಕ್ತ ಬಂತ, ಅವಳು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನನಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಭಕ್ತ ಬಂದ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಬೆಟರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ದನ್ ರಾಧಾರಾಣಿ. ಅವಳಿಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅವಳ ಮೂಡ್ ಎಂತಂದ್ರೆ, ನನಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಭಕ್ತ ಬಂತ. ಎಸ್, ಈಗ ಬರುವಾಗ ಯಾರಾದ್ರು ಬರುವಾಗ ನನಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಭಕ್ತ ಬಂತ, ಅವಳ ಯೋಚನೆ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೀಯ ನೋಡಿ. ಭಕ್ತಿ ನೋಟ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಾನು ಶುದ್ಧ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಶುದ್ಧ ಮಾಡು. ಯಾಕೆ ನಾನು ಶುದ್ಧ ಇಲ್ಲ? ನನಗೆ ಭಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಮ್ಗೆ ನಗಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಭಕ್ತಿ ನೋಟ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಭಕ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಭಕ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇದರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಭಕ್ತಿ ನೋಟ ಅವರು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ವಿನಮ್ರತೆ ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ರೋಬರ್?
ಭಕ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವೇದಾಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವೇದಾಸ ಅವರು ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಭಕ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವೇದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನೀವೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿನಾಥ ಠಾಕೂರ್ ನನಗೆ ಭಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಏನೆಂಬುದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ಮನಸ್ಸು ಸದಾ ಫಲಗಳ ಆಸಕ್ತಿ. ಫಲಗಳ ಆಸಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ. ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಲೇಬರ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀಯ? ನಾನೊಂದು 800, ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ 1200 ಸಿಗ್ತದೆ, ನನಗೆ 1300 ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 100 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಸಿಗ್ತದೆ ನನಗೆ, ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಇದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ, ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸದಾ ಫಲಗಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗ್ನವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಈ ಅಜ್ಞಾನದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕರವಾದ ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಅಂತಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಭುಪಾದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಾಲದು. ಈಗ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು 21 ವರ್ಷ ನಮಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮಗೆ 22 ವರ್ಷ ಆಗುವ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತದೆ, ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈಗ 21 ವರ್ಷದ ತನಕ ಈಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಫೀಸಿಗೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಫೀಸಿಗೆ ಇತ್ತು ಈಗ ನೆನ್ಪುಂಟು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಂಟಲ್ಲ, ಬುಕ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು. ಈಗ ನಾನು ದುಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಚೆಕ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಈಗ 22 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ನನಗೆ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ತು. ನೀವು ನನಗೆ ಸಣ್ಣದಿಂದ ಫೀಸ್ ಗೀಸಿಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದು ಆಗ್ತದ? ಕೊಟ್ರೆ ಕೂಡ ಅದು ಸರಿಸಮಾನವ? ಸರಿಸಮಾನ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು. ಊಟ ಮಾಡದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೇದಿರ್ಬೇಕಂತ ಇದು ಯೋಚನೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಶ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯಿಂದ ಬಂದದಲ್ಲ, ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಬರೀ, ಇದು ಅವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಸಾಲದು, ಎಷ್ಟು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಸಾಲದು. चकुदा दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो. ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಅದು ಪ್ರಭುಪಾದದಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಭುಪಾದಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಜೆ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಭುಪಾದಿಗೆ ಜೈ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಜೈ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿರಋಣಿ ಪ್ರಭುಪಾದಿಗೆ. ಎಸ್, ನಾನು ಅಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇನೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರಭುಪಾದಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ गोपीनाथ सकल तुम्हारा माया, नाही मामा बाला ज्ञाना सोनी माला, स्वाधीना हे काया. ಓ ಗೋಪಿನಾಥ, ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ನಿನ್ನ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಈ ಶರೀರವು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದದಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇವಿ. ಈ ಭೌತಿಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ದೇವಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಯಾ. ಈಗ ದೇವಿದ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಳು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿವೋಟಿ. ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಮಯಾದಕ್ಷೇನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೂಯತೆ ಸಾಚರಾಚರ ಹೇತು ನಾನೇನ ಕೌಂತೆಯ ಜಗತ್ ವಿಪರಿವರ್ತದೆ.
ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆದ ಒಂದು ಮಾಯಾ ದೇವಿ ನನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅವಳು ನನಗೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವಿ ಭಗವಂತನ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಪರಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ನವದೀಪ ಮಂಡಲ ಪರಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಂತಿನಿ ದೇವಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳು ದೇವಿ. ಅವಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅವಳ ಗಂಡ ಶಿವ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವಳು ಕೇಳೋದು, ನೀನು ಯಾಕೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀಯಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಗೌರವಕ್ಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಕೂಡ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟಸಿ ಬೇಕಂತ ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಬರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ತಾಳೆ. ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಅವಳು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಮಹಾಪ್ರಭು, ಗೌರವ ಮಹಾಪ್ರಭು, ನೀವು ನನಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಲೆಸ್ ಜಾಬ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಲೆಸ್ ಜಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಬದ್ಧ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಇಡುವಂಥದ್ದು ಜಾಬ್, ಕೆಲಸ. ದೈವದ ಕೆಲಸ ಹಾಗೆ. ದೈವದ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ದೂರ ಇಡುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಅವಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅವಳಿಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವಳು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನೀವು ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಲೆಸ್ ಜಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ದೂರ ಇಡುವಂಥದ್ದು ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಮಾಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು 3 ಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ: ಸತ್ವಗುಣ, ರಜಗುಣ, ತಮಗುಣ. ಇದು ಒಳಂಟ. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಬಕ್ಕಿ ನೋಟ ನನಗೆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟು, ಅದು ನಮ್ರತೆ ಬರ್ತದೆ. ನನ್ನ ಈ ಶರೀರ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಈಗ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸರ್ಟೆನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಟು. ಪ್ರಭುಪಾದ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್, ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮಗಳು. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಆಕ್ಷನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಬಂತು. ಎಸ್, ಯಾಕೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂತು? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಕೊರೋನಾ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಎನಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಕೊರೋನಾ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈಗ ಹೇಗಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದು ತಮ್ಮ, ಅವ ಶೋರ್ನೂರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಶೋರ್ನೂರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ. ಶೋರ್ನೂರಲ್ಲಿ ಅವನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮಂಡೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಉಂಟು. ಮಂಡೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1,000 ಹಸು ಬರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು? 1,000 ಹಸು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಸಂಜೆ ಆಗುವ 1,000 ಹಸು ಖಾಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್, ಹಿಂದೂಸ್, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಂತಾರೆ. 90% ಎಲ್ಲರೂ ಹಸುವಿನ ಮಾಂಸ ತಿಂತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಇಡೀ ವಾರಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ನನಗೆ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಇದೊಂದು ಜಾಗ ಉಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ಹಸುವನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮಂಡೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಂಡೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಮಂಡೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬಿಗರ್ ನಟ್ಟಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಶನಿವಾರ ಸಂತೆ, ಮತ್ತೆ ಬಸ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸೋಮವಾರ ಸಂತೆ, ಸೋಮವಾರ ಸಂತೆ ಈ ರೀತಿ ಉಂಟು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಸಂತೆ ಹಸುವನ್ನು ಮಾರುವಂಥದ್ದು, ಹಸುವನ್ನು. ಈಗ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಹಸುವನ್ನು ಮಾರಿದ್ರೆ, ಹಸುವನ್ನು ತಿಂದ್ರೆ, ಹಸುವಿನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೋಮ ಉಂಟು ಅಷ್ಟು ಜನ್ಮ ನಾವು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ನಮಗೆ ನಾವು ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ಆಗುದಾದ್ರೆ ಬೆಳಕು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟುವಂತ ಸಾಯುವಂಥದ್ದು ಹಸುವನ್ನು ತಿಂದ್ರೆ. ಬೇಕಾ ಹಸು ತಿನ್ನೋದು? ಬೇಕಾ? ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಭುಪಾದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಫ್ರಾನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇದು ಆ ಬಿಷಪ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಈಟ್ ಮೀಟ್, ಐ ಆಮ್ ಬೆಗ್ಗಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯು, ಡೋಂಟ್ ಈಟ್ ಕೌ, ಈಟ್ lower animal. If you don't eat, that is better, but don't eat cow. 7 ಜನ ತಾಯಿಯಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದೋ ಮಾತಾ, ಗುರುಪತ್ನಿ, ರಾಜಪತ್ನಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಕ, ದೇನು, ದಾತ್ರಿ, ಯಥಾಪತ್ನಿ. ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಹಸು. ಹಸು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ. 7 ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಸು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಆಕ್ಷನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನಾವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ತಲೆಗೆ ಹಾಕದ ನೀರು ಕಾಲಿಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು.
ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾಲಿಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಲೇಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬರುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮಗಳು, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಪೈ ಟು ಪೈ ಸಿಗ್ತದೆ, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಖಂಡಿತ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗದೆ ಹೋಗ್ತದ. ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪಂಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ಈ ಮೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಅದು ಪ್ರಾಣಿಯ ರಕ್ತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೈಪಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ನೀವು ಎಣಿಸಿ, ಅದರ ನೋವು ನಮ್ಗೆ ತಟ್ಟುದಿಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು 14 ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಯೋನಿ ಸಿಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಯೋನಿಗಳು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು. ಕ್ಯಾಟ್ ಬ್ರದರ್, ಡಾಗ್ ಸಿಸ್ಟರ್, ಕೌ ಮದರ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರೈಟ್ಸ್ ಉಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ರೈಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸಫರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ನಿನ್ನ ಮಾಯಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಈ ಶರೀರ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಕಿ ಜಯ, ನಮ್ದು ಮುಕ್ತವಾಗಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಈ ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮುಕ್ತರಾಗ್ತೇವೆ, ಭಗವಂತನ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮುಕ್ತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳುವಂತ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಂತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವತ್ ಪ್ರಣೀತ, ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು. ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ ರೂಲ್ಸ್. ಹೀಗೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಈಗ ಮೇನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಜ್ಯೋತಿ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್. ಈಗ ನಾನು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಟ್ರಿಬಲ್ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಪೊಲೀಸ್ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿತಾರ ಇಲ್ವೋ? ಈಗ ನಾನು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಕೂಡ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸ್ ಇರುವಾಗ ಅವ್ರು ಸ್ಲೋ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತೀರಾ, ಪೊಲೀಸ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಮತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ನಡೀತೈತಿ. ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ CC ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಈಗ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಆಟ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಸ್ ನಾನು ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮೂವರಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವನನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಿದಂತೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ವಾಕಿ ಟಾಕಿಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈಗ ವೆಹಿಕಲ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಜಾತಕ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ನಾವು ಇದಾಗುವಾಗ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅವ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಫೈನ್ ಎಷ್ಟು? ಪೊಲೀಸ್ ಹಿಡಿಯುವಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫೈನ್? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತುಂಟ? ಮೋರ್ ದೆನ್ 1000. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಗೊತ್ತು, ಮಾತಾಜಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗೊತ್ತು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 1000 ಫೈನ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ 1000 ಹಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಉಂಟೆ ಉಂಟು. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಂತ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಎಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರುವವರು, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಈಗ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಂತ, ಮೇ ತಿಂಗಳ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಂತ, ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ? ಮೇ ತಿಂಗಳ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ? ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಎಸ್, ಜೂನ್ 1ಗೆ ಬರ್ತದೆ, 2ಗೆ, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಮೇ 31ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೀಗ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಾನು ಮಾಡಿದ ಎಂತ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಈ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಬರ್ತದೆ
ಸ್ಯಾಲರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಭಗವಂತನ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ರೂಲ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತ, ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಯೇ ಸಿಗ್ತದೆ. ಭಗವಂತನ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮೇ 31st ಇಲ್ಲದೆ ಜೂನ್ 1st ಬರುದು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಈಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ 10 minutes ಆಫರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಗೋಪಿನಾಥ್ ನಿಯತ ಚರಣೆ ಸ್ಥಾನ ಮಾಗೆ ಪಮಾರ ಕಾಂದಿಯಾ ಕಾಂದಿಯಾ ಕೋರೋ ಹೇ ಕರುಣಾದನ. ಓ ಗೋಪಿನಾಥ, ಈ ಪಾಪಾತ್ಮನು ಅಳುತ್ತಾ ಅಳುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯವಾದ ಚರಣಗಳ ಹತ್ತಿರ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ. ನೋಡಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಆಳ್ಬೇಕಂತೆ. ಭಗವಂತನೇ, ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಕೂಗ್ಬೇಕಂತೆ. ಭಗವಂತ, ನಿನ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ನಾನು ಭಜನೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದು ದಾಸರ ಭಜನೆ. ಎಸ್, ತಾಯಿ ತಂದೆಯ ಬಿದ್ದು ತಪವ ಮಾಡಲು ಬಹುದು, ದಾಯಾದಿ ಬಂಧುಗಳ ಬಿಡಲು ಬಹುದು. ರಾಯತ ಮುನಿದರೆ ರಾಜವನ್ನೇ ಬಿಡಬಹುದು, ರಾಯತ ಮುನಿದರೆ ರಾಜವನ್ನೇ ಬಿಡಬಹುದು. ಕಾಯ ಜಾಪಿತ ನಿನ್ನಡಿಯ ಬಿಡಲಾಗದು, ಬಿಡಲಾಗದು, ಬಿಡಲಾಗದು. ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳ, ಬರಿದೆ ಮಾತೆ ತಿನ್ನೋ ಅರಿತು ಬೇರುದೆಯ. ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ತಂದೆಯ ಬಿಡುವುದಂತೆ. ತಾಯಿ ತಂದೆಯ ಬಿಟ್ಟು ತಪವ ಮಾಡಬಹುದು, ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಬಹುದು. ದಾಯಾದಿ ಬಂಧುಗಳನ್ನು, ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡಬಹುದು. ರಾಯತ ಮುನಿದರೆ ರಾಜವನ್ನು ಬಿಡಬಹುದು, ರಾಜನು ಬಿಡಬಹುದಂತೆ. ಆದರೆ ಕಾಯ ಜಾಪಿದ ನಿನ್ನಡಿಯ ಬಿಡಲಾಗದು. ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನು ನನಗೆ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದು. ಇದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ನೆಲೆ. ಅವರು ಟೋಟಲ್ ಎಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಬಹುಪಾತ್ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಆಚಾರ್ಯ ನೋಡಿ, ಅವರ ಕಣ್ಣು ಭಗವಂತನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅವರ ಎದುರು ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಎಂತ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಗೋಪಿನಾಥ, ಈ ಪಾಪಾತ್ಮನ ಅಳುತ್ತಾ ಅಳುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯವಾದ ಚರಣಗಳ ಹತ್ತಿರ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಯರ್ ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಭಗವಂತ ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡು. ನಾ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಧೂಳಾದರೂ ಚೆನ್ನ, ಸ್ವೀಕರಿಸು ಎನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ, ತೆರೆಯೋ ಬಾಗಿಲನು ರಾಮ. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಭಗವಂತನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಧೂಳಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಧೂಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಧೂಳಾಗಿ ಅವರು ಟೋಟಲ್ ಭಗವಂತನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನನ್ನ ದಿವ್ಯವಾದ ಚರಣಗಳ ಹತ್ತಿರ. ಎಷ್ಟು 6ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಇನ್ನೆರಡು ಉಂಟಷ್ಟೇ. ಗೋಪಿನಾಥ್ ತುಮಿ ತೋಷ ಕಲಿ ಪಾರೋ, ದುರ್ಜನ
ಕೆ ಆಚೆ ಪಾಪಿರಾರೋ. ಓ ಗೋಪಿನಾಥ, ನೀನು ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲವನಾದ್ರಿಂದ ದುರ್ಜನರೆಲ್ಲರನ್ನು ಮುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ನಿನಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಗೋಪಿನಾಥ ಎಂತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು? ದುರ್ಜನರನ್ನು, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಂತವರು ದುರ್ಜನರು. ದುರ್ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸಜ್ಜನ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಭಗವಂತನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ದುರ್ಜನ. ಈಗ ನಾನು ಕೂಡ ದುರ್ಜನ, ನಾನು ಭಗವಂತನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಕೂಡ ದುರ್ಜನ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀನು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬಲ್ಲವನಾದ್ರಿಂದ ದುರ್ಜನರೆಲ್ಲರನ್ನು ಮುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ನಿನಗಿದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ನನಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಪಾತ್ಮರು ಇನ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ನೋಡಿ, ಭಕ್ತಿವಿನೋದ ಠಾಕೂರ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನನ್ನಷ್ಟು ಪಾಪಿ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪಿ ನಾನು. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ. ಗೋಪಿನಾಥ್ ಧೂಮಿ ಕೃಪಾ ಪರಾವರ, जीवेर कराणे आसिया प्रपंचे, लीला कोइले सुविस्तार. ಓ ಗೋಪಿನಾಥ, ನೀನು ಕೃಪಾಸಾಗರನು. ಪತಿತ ಜೀವಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೀನು ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಲೀಲೆಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತೀಯ. ಈಗ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ರಾಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಪಾಪಿ ತಾಪಿ ಜತಾಶೀಲೋ ಹರಿನಾಮೇ ಉದ್ಧಾರಿಲು. ಹಾಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಬಂದದ್ದು ಹರಿನಾಮ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮಂತವರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಭಕ್ತಿವಿನೋದ ಠಾಕೂರ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನೀನು ಕೃಪಾಸಾಗರ, ಮುರಳಿ ಮನೋಹರ ಕರುಣಾಸಾಗರ, ಮುರಳಿ ಮನೋಹರ ಕರುಣಾಸಾಗರ, ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಧಾರಿ, ಜಯ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ, ಜಯ ರಾಧ ಮಾಧವ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಮುರಳಿ ಮನೋಹರ ಕರುಣಾಸಾಗರ, ತುಂಬಾ ಕರುಣೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕರುಣೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಎಂತ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ, ಎಸ್ ನಾನು ಭೌತಿಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇನೆ, ಆಗ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಕೃಷ್ಣ. ನಾನು ಭೌತಿಕ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾಗ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ರಾಮ. ಭಗವಂತ ಬರುವಂತ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ, ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ, ಚಾನ್ಸ್ ನಾವು ಸುಧಾರಬೇಕಂತ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಜೈಲಿದು. ಈಗ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಖೈದಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈಗ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಹೋದವನಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ 6 ಗಂಟೆ ತನಕ ಅವನಿಗೆ ಹೆವಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಎಂತದ್ದು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಒಂದೇ ಹೊತ್ತು ಊಟ, ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಊಟ, ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಚಾಪೆ, ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಇದೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ಪಿಲ್ಲೋ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. 2 ತಿಂಗಳು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಜೈಲರ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅವ ಸುಧಾರಿ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ಗಾರ್ಡನರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವನನ್ನು ಗಾರ್ಡನರ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು? ಸುಧಾರಿದ್ದಾನೆ, ಅವ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ 2 ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಒಂದೊತ್ತು ಊಟ, ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಪೆ ಮಾತ್ರ. ಸುಧಾರಿದ್ದಾನೆ, ಗಾರ್ಡನರ್ ಮಾಡಿದ. ಗಾರ್ಡನರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನಿಗೆ 2 ಹೊತ್ತು ಊಟ, ಮತ್ತೆ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಚಾಪೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಜೈಲರ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇವ ಸುಧಾರಿದಾನ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ಎಸ್ ಅವ ಸುಧಾರಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನನ್ನು ಲೈಬ್ರರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೈಬ್ರರಿ ಆಗ ಅವನಿಗೆ 3 ಹೊತ್ತು ಊಟ, ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಬೆಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂತ ಮಾಡಬೇಕು? ಸುಧಾರಬೇಕು. ನಾವೀಗ ಜೈಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು, ನಾವು ಸುಧಾರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, ಭೌತಿಕ ಲೋಕ ಅನ್ನೋದು ಜೈಲು.
ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಬೇಕಂತ ಭಗವಂತ ಬರುವಂತದ್ದು. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇಗೆ, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು? ಅವ್ರ ಕೈದಿಯಾ? ಅವರು ಕೈದಿ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಜೈಲಿನ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್ ಇವ ಸುಧಾರ್ಲಿ, ಅವನಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಸುಧಾರ್ಲಿ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ವೃಂದಾವನ ಕೃಷ್ಣ, ಮತ್ತೆ ರಾಮ ಬರುವಂತದ್ದು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ, ನಾವು ಸುಧಾರ್ಲಿ ಅಂತ. ಅವನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಇದ್ದಾನೆ, ರಾಮ ಅಯೋಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವರ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಲೀಲೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರುವಂತದ್ದು ಎಸ್ ಇವ ಸುಧಾರ್ಲಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸುಧಾರ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಬರುವಂತದ್ದು. ಭಗವಂತ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೇಳುವಂತ ನೋಡಿ. ಭಕ್ತಿ ಠಾಕೂರ್ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ಓ ಗೋಪಿನಾಥ, ನೀನು ಕೃಪಾಸಾಗರನು ಪತಿತ ಜೀವಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಪತಿತ ಜೀವಿಗಳು ನಾವು ಪತಿತ, ಫಾಲನ್ ಸೋಲ್ಸ್, ಕಂಡೀಷನ್ ಸೋಲ್ಸ್, ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನಾವು. ಹಾಗೆ ಪತಿತ ಜೀವಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂದು ನೀನು ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದೀಯ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಯಾಕೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ? ನಮಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸುಧಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹೇಗೆ ಮೋದಿ ಹೇಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಎಸ್ ಈ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಳ್ಳೆದಿದೆ, ನಾವು ಕೈದಿಗಳು, ನಾವು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ನಾವು ಫ್ರೀ ಆಗ್ಬೇಕು. ಫ್ರೀ ಆಗುದಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕೋಲೆ. ಈಗ ನರಕ ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಂಕೋಲೆ. ಭೂಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ತಾಮ್ರದ ಸಂಕೋಲೆ. ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಂಕೋಲೆ. ಸತ್ಯಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗಾರದ ಸಂಕೋಲೆ. ಈಗ ನನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಕೋಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದು? ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಫ್ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು? ಸಂಕೋಲೆ ಇಡಬಾರ್ದು. ಸಂಕೋಲೆ ಕಬ್ಬಿಣದಾಗ್ಲಿ, ತಾಮ್ರದಾಗ್ಲಿ, ಬೆಳ್ಳಿದಾಗ್ಲಿ, ಬಂಗಾರದಾಗ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸಂಕೋಲೆಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ಸಂಕೋಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹೊರಗೆ ಬರುವುದಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಈ ಭೌತಿಕ ಲೋಕ ಸಂಕೋಲೆ, ಇದು ತಾಮ್ರದ ಸಂಕೋಲೆ, ಬೆಳ್ಳಿದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ಬಂಗಾರದ. ಎಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಭಜನೆ ಅವ್ರು ಕಾಯ್ತಾರೆ ಭಜನೆಗೆ, ನಮಗೆ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಆಮಿ ಕಿ ದೋಷಿ असुर सकाल पाइलो चरण, विनोदाता किलो बोसी. ಓ ಗೋಪಿನಾಥ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪಾಪಾತ್ಮನೆಂದರೆ ಅಸುರರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು, ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದನ ಮಾತ್ರ ಈ ಭೌತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಮೂಲ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು. ಪ್ರಭುಪಾದ ಒಮ್ಮೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇದ್ದೀರಿ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್, ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅವರು ಬೆಳೆದ ನೇಚರ್ ಹಾಗೆ. ನಾನೊಂದು ಕೇಳ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಎಷ್ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದ, ಆರ್ ಯು ಗಾಡ್, ನೀವು ದೇವರ ಕೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೀಗೆ ನೋಡಿದ್ರು. ಅವನ ನೋಡುವಾಗಲೇ ಅವನ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಬೆವರಿದ್ದಾನೆ ಅವರು ಬೆವರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರು. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಐ ಆಮ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಅವ ಎಣಿಸಿದ್ರು ನಾನು ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಐ ಆಮ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಐ ಆಮ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೂಗುವಾಗ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಮತ್ತೆ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ಹೀಗೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಸರ್ವೆಂಟ್, ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್
ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ನಾನು ಸೇವಕ ಕೂಡಲ್ಲ, ನಾನು ಸೇವಕನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನೋಡಿ. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಎಂತ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಚೇತನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮೋರ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಭಕ್ತ ಆಯೇಗ, ಮೈ ಕಮಾಂಡರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ಆಯೇಗ. 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲ, ಪ್ರಭುಪಾದ್. ಅದು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಸೇವಕ ಕೂಡಲ್ಲ, ಸೇವಕನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಅಸುರರು ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪಾಪಾತ್ಮ ಎಂದರೆ ಅಸುರರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಭೌತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂತ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಪ್ರಭುಪಾದಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಎಸ್ ನಾವು ಪ್ರಭುಪಾದ ನಿಮಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಳಿಲು ಸೇವೆ, ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಎಂಥದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ, ಪ್ರಭುಪಾದ ದೊಡ್ಡವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಊಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಎಸ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಭಕ್ತಿ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ. ಈ ಮೂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಎಸ್ ಯಾರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಅದಿಷ್ಟು ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭು. ಇಲ್ವಾ? ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್. ಕಲಿಯುಗ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ನೀವು 12th ಕ್ಯಾಂಟೋ ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಉಂಟು. ಈಗ ಕಲಿಯುಗದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ 10,000 ವರ್ಷ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏರಾ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಮೈ ಬುಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾ ಬುಕ್ಸ್ ಫಾರ್ another 10,000 years. ಈಗ ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗುವಂಥದ್ದು ಹೊರಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಮಂಗಳಾರತಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್, ಕೆಟ್ಟದಾಗುವಂಥದ್ದು. ತಿಳಿದ್ರಾ? ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್, ಕೆಟ್ಟದೆ. ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪರಿತ್ರಾಣ ಸಾಧನ ವಿನಾಶ ದುಷ್ಕೃತ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಬರುವಂತದ್ದು, ಚೈತನ್ಯ ಬಂದದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ. ಕಲಿಯುಗ ಜನರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ 10,000 ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬಂದದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಗೆಂದ್ರೆ 5 ಬೆರಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2 ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಆಗ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅದು ಹೇಗೆ? ಸೇಮ್ ತಂದೆದು 2 ಮಕ್ಕಳು, ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್. ಹೇಗೆ? ಒಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟವ ಒಳ್ಳೆವ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಕೂಡ ಇರಬೇಕು, ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ಸತ್ಯಯುಗದ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ಯ ಹೇಳುವವರು. ಕಲಿಯುಗ ಅಂದ್ರೆ ತೀರಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ 4 ಕಾಲು ಉಂಟು, ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ 4 ಕಾಲು ಇತ್ತು. ತಪಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಾಕ್ಸಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತಪಸ್ಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲು ಶುಚಿತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಇಲಿಸಿಟ್ ಸೆಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯೆ, ಮರ್ಸಿ, ಅದು ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. 4ನೇ ಕಾಲು ಸತ್ಯ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ 3 ಕಾಲು ಇಲ್ಲ, ಸತ್ಯ ಅದು ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಉಂಟು ಕಾಲು. ಹಾಗೆ ಎಂತಂದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸಹಜ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಾವು ಪ್ರಭುಪಾದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡುವ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಭುಪಾದ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಜೈ ಜೈ ಹೇಳೋದು. ಜೈ ಅಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಜೈ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಭುಪಾದ್ಗೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ್, ಎಸ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್.
ಎಂತಾದ್ರೂ ನಾನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಯಾವುದೋ ಸೇರ್ತೇನೆ, ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಬರಬೇಕು. ಆಗ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬೇಬಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂದ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಗು ನೋಡಿ, ಸಣ್ಣ ಮಗು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೇಬಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಸೇವೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ ಪ್ರಕಾರ ಸಮ್ ಅವರ್ ಆದ ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಂಗ್. ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು. ಆಗ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಬೆಳೆಸ್ತಾನೆ. ತಿಳಿದ ಮಾತಾಡಿ. ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾರ್ದು? ಪ್ರಶ್ನೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ, ಭಕ್ತಿವಿನೋದ ಠಾಕೂರ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ, ಜೈ ಗೌರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದೇ. ಇವತ್ತು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಜನದ ಫೀಸ್ಟ್. ಒಂದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಮಾತಾಜಿದು ಮಗುವಿದು ನಿನ್ನೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇತ್ತು, 1 ವರ್ಷದ ಮಗು, ಹಾಗೆ ಅದರ ಫೀಸ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ನೇತ್ರ ಮೋಹನ್ ಮಾತಾಜಿದ ಮಗಳಿದು ಬರ್ತ್ಡೇ 18ಗೆ ಇತ್ತು, ಅದು ಕೂಡ ಇವತ್ತು. ಹಾಗೆ 2 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫೀಸ್ಟ್. ಇವತ್ತು ನಾನೇ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಐಟಮ್ ಉಂಟು. ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತಿನ್ನಿ, ಮತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇ ಬನ್ನಿ, ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಸಾದ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸಾದ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಸಾದ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹುಡುಕರು, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಹಿಡಿಯುವವರು, ಅವರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವರನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಅಂತ ಕೆಳಗಿನ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡು. 6 ತಿಂಗಳು ಪ್ರಸಾದ ತಿಂದರು, ಅವರು ಸರಿಯಾದ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅವರಷ್ಟು ಕೆಳಮಟ್ಟದವರಲ್ಲ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಂದ ಮೇಲೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಈಗ ಪ್ರಸಾದ ತಿನ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಾಮಸ್ವರೂಪ ಹೇಳಿದರು, ಎಸ್ ಯು ಬರ್ತಾ ತೆಗೆಯೋದು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತಿನ್ನಿ, ಮತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇ ಬನ್ನಿ. ನೀವು ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇ ಬರೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
राधा माधव कुंज Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare
नमो विष्णुपराय कृष्ण श्रीमते भक्तिवेदांता
की, शील प्रभुपाद की, हरिनाम संकीर्तन महाराज की। ಸರಿ ಕೃಷ್ಣ. ಅಂದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಸ್, ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ ಮಾತಾಜಿ ಮಗುವಿಗೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ. 1 ವರ್ಷದ ಬರ್ತಿದೆ. ಅದು ಮಾತಾಡಿ ಪ್ರಭು ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕಂತ, ಮಗುವಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು 3 ಸತಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ, ಹರೇ ರಾಮ, ರಾಮ ರಾಮ, ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ, ಹರೇ ರಾಮ, ರಾಮ ರಾಮ, ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ, ಹರೇ ರಾಮ, ರಾಮ ರಾಮ, ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ ಇದು ಮಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಿದೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಟು ಯು, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಟು ಯು, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಟು ಡಿಯರ್ ಜಗನ್ನಾಥ್, Hare Krishna to you, Hare Krishna to you, Hare Krishna to you, Hare Krishna to dear Nyarika, Hare Krishna to you, Hare Krishna to you, Hare Krishna to you, Hare Krishna to dear Jagannath, Hare Krishna to you. Let's go. Now we'll have Prasad. Yes, now we'll have Prasad. Mahaprasade Govinde, Namo Brahmana Vaishnave, Sulpa Punyavatan Raja, Vishwasanena Jayate, Sharira Vidyajan, Jodendriya Taikal, Jiva Bale Vishasagare, Taramate Jivavati, Lobo Maya Sudurmati, Taki Jite Kadan Sare, Krishna Bada Doya Moy, Holy Gori Shiva Jai, So Prasad Nilo Bhai, Say Annamrita Bhavo, Radha Krishna Guna Gao, Premada Krishna Chaitanya, Jai Nimai Jai Nitai, Jayo Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Shri Radha Mahaprasad ki, Shri Prabhupada ki. Yes, ಇವತ್ತು ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಉಂಟು ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಅವರು
ಎಸ್ ಶಕುಂತಲ ನಾಯಕ್ ಮಂಗಳೂರು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನರು ಎಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡುದಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ತಿಂದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮಗುಗೆ. ಜನರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದ ತಿನ್ಬೇಕು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ. ಎಸ್ No, actually, you should sit. No, you should. No. Yeah, that is your view. Haribo. ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹರಿವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. अभिलाष को हाँ वही बस कृष्ण दादा गोविंद के गोविंदाय के चिरोबार जी. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ Right?